ऐसिया पोलीटिकल पार्टियां जिन्होंने रवायती श्रोमणी अकाली दल बादल या कांग्रेस पार्टी ने भी देख लो पंजाब का किवें पंजाब नाल धोखा किया है, गुमराह करके लोगों को झूठ बोल के जो वादे किए सी एक भी पूरा नहीं किया। एक माहरां की कमेटी बना के, इंटलैक्चुअल्स की कमेटी बना के, राजनीतिक लोगों को भी उहदे विच शामिल करके पंजाब के लोगों को ऐसा प्रोग्राम देंगे कि अगले 5 सालों के विच पंजाब अपने मुड़ के पैरों से रह सके। जिस माड़ी अवस्था में आ उन्होंने उस अवस्था विचों कढ़ के मुड़ के पैरों सिर लिया तो वह मान इज्जत सत्कार बहाल करना, ये साडा निशाना सी। उहदे तो बाद असीं कहा सी कि असैंबली इलैक्शन तो पहला असीं सारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वास्ते लोगों को नाल लवांगे, वो सारे इकट्ठे होकर लड़ांगे। जो ठीक सी वो सारा सरकार विजयेंद्र सिंह होना ने तुहाडे नाल साझा कीता है। पंजाब की जो अज हालात ने वो तुसीं सारे जानते हो, और किन्हां लोगों ने ये हालात कीते ने वो भी मैनूं तुहानूं दस्सण की लोड़ नहीं। वो श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा फैडरल सिस्टम का मलई हुंदा सी कदी, जिन्हें मोहर खिंची सी इंडिया विच, ते बाकी दियां रीजनल पार्टियां ने उन्होंने मुख तौर विच उहदे विच फैडरल सिस्टम की गल कीती सी, स्टेट अटोनमी की गल कीती सी, वध अधिकारां की गल कीती सी। लेकिन जिस ढंग नाल अज श्रोमणी अकाली दल बादल अपना रोल निभा रहा है, क्योंकि केंद्र में भाईवाल आ, ते जिवें केंद्र अज फैडरल ढांचे नूं तहस नहस करन ते तुलिया आ, और जिस ढंग नाल जिहड़ियां पावरां स्टेटां कोल सी वो भी खो के केंद्र अपने कोल खड़ रहा आ, जिस ढंग नाल जिहड़ी किसानी आ वो पहला ही बर्बाद होई है। जिहड़ा पंजाब दा किसान आ वो खुदकशियां कर रहा, लेकिन जिहड़े 3 आर्डीनेंस आए ने जिन्हां ते केंद्र कैबिनेट की मोहर लगी है, जिहदे विच बीबा हरसिमरत बादल भी शामिल आ, वो पंजाब के किसानां नूं ही नहीं इस देश के किसानां नूं मारू आर्डीनेंस ने। लेकिन श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा कभी किसान पक्षी हुंदा सी, अज उन्हां दा विरोध करना तो दूर रहा, उन्हां आर्डीनेंसां की मदद हो रही है। और फैडरल ढांचे की मैं जिहड़ी गल कीती है, धारा 370 जिहड़ी विशेष अधिकार दिंदी सी जम्मू कश्मीर नूं, पार्लीमेंट विच सुखबीर ने ते उन्हां दी धर्म पत्नी ने उहदे हक विच वोट पा के जिहड़ा कभी मुख मंतव हुंदा सी अकाली दल दा, उहनूं पूरा तहस नहस करके रख दिता। भावें उत्थों पंजाब आउण ते उहदे ते पोचा फेरन की कोशिश की, लेकिन जे पार्लीमेंट में वोट पा दी है फिर उसका विरोध कर रह गया। सो ऐसिया पोलीटिकल पार्टियां जिन्होंने रवायती श्रोमणी अकाली दल बादल या कांग्रेस पार्टी ने भी देख लो पंजाब का किवें पंजाब नाल धोखा किया है, गुमराह करके लोगों को झूठ बोल के जो वादे किए सी एक भी पूरा नहीं किया। और ये दोवें धिरां आपस में रले हुए हैं। ये 2 परिवार कांग्रेस वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल वालों बादल परिवार, ये दोवां दी आपस में एक गल आ, रल के पंजाब नूं लुट रहे आ। इन्हां हालातां विच लोड़ आ कि तीसरी धिर जिहड़ी आ पंजाब विच बने। अज दी साडी जिहड़ी मीटिंग आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ तौर ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ फैसला लिया कि सब तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ वाले लोग ने, ਜਿਹੜੇ कुछ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ
फिर उन्होंने लोगों को भी एक थां ते इकट्ठा करके ते तीसरा बदल पंजाब में जिहड़ा वो पैदा किया जाएगा। असी सारिਆਂ ने कोर कमेटी ने अज अख्तियार दिते ने, जिसका रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा साहब नूं वो एक दो दिनों में ढींडसा साहब नाल मीटिंग करके शुरुआत साडी ढींडसा साहब तो होएगी। उन्होंने तो बाद फिर जिहड़ियां दूजियां पार्टियां छोटी छोटियां ने उन्होंने नाल भी गल करके उन्होंने एक प्लेटफार्म पर लियावांगे। कोई क्वेश्चन जे प्रेस के वीरां ने करना होवे तो जी सबके कर सकते हैं। मेन एजेंडा की होगा, मतलब मुद्दे की रखोगे जिन्हें आधार पे चीज़ां बारे बताओगे? पंथक एकता, पंथक एकता। देखो अज का जिहड़ा साडा मीटिंग का एजेंडा सी वो पंथक एकता, पंजाबी एकता, लेकिन ये सारे इकट्ठे हो के की प्रोग्राम बनाउणगे फिर एजेंडा बनाओ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। Baji, any other question? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਮਾੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। एक उन्होंने एक बड़ा पीर मोहम्मद जी ने भी फेसबुक पे एक पोस्ट उन्होंने शेयर की थी, जो बयान एक लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा सी बयान जारी किया सी, वो बयान तुसीं पढ़े होना शायद। देखो मैं जिहड़ी गल कह रहा तुसीं मेरी गल फॉलो करो। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੜ ਵਾਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਰਵਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,
ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾइस प्रेसिडेंट और आप सुखिंदर सिंह जी बब्बी बादल, प्रेसिडेंट यूथ विंग श्रोमणी अकाली दल, और साकर नैब सिंह, पीर मोहम्मद ते दीगर साथी ਉਹਦੇ शामिल होए। ਤੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਬਦਲ, ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਫਸੀਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦਾਇਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡ ਪੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।